सुप्रभात दर्शक बंधु आज फेब्रुआरी 8 तारिख रविवार चलतु नजर पकेबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। 10 लाख हिताधिकारी को पक्का घर जोगाइबे राज्य सरकार। लोकंकु घर बांटिबे राज्य सरकार। राज्यर 10 लाख हिताधिकारी को पक्का घर जोगाइदेव पंचायत राज विभाग। पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक एने सूचना देछंती। से कहचंती पक्का घर बांटिबे सरकार। प्रधानमंत्री आवास पर आवेदन करिसेंती 37 लाख हिताधिकारी। पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक यह कहचंती जे गरीब और भूमिहीन परिवार को पक्का घर जोगाई देबा पय सरकार प्रतिबद्ध। अंत्योदय गृह योजना और प्रधानमंत्री आवास योजनार एक अंश भावे आमे निश्चित करिबु जे प्रत्येक योग्य व्यक्ति एही योजनारू लाभ पाइबे। सूचना योग्य राज्यर प्राय 22 लाख हिताधिकारी को पक्का घर जोगाई देबा पय सरकार लक्ष्य रखिसेंती। जो माने प्रधानमंत्री आवास योजना रे पंजीकरण वंचित होइछन्ति सेमानंकु अंत्योदय गृह योजना अंतर्गत सामिल कराजिबो। एथि सहित घर निर्माण पय 1,20,000 टंकार आर्थिक सहायता प्रदान कराजिबो। सुधरे मिलिबो 20 लाख टंका जमा करबाकु हेबो मात्र 400 टंका। जदि आपण निवेश आरंभ करबाकु चाहुचन्ते एवं आपणको टंका संपूर्ण सुरक्षित एवं भल रिटर्न पाइबाकु चाहुचन्ते ताहाले पोस्ट ऑफिस रो एही योजनाटी केवल आपण मानक पय। पोस्ट ऑफिस आरडी योजना एक भल विकल्प होई पारे। एही योजना रे वर्तमान वार्षिक 6.7% सुधार प्रदान करा जाउछि। तेबे पोस्ट ऑफिस आरडी योजना मुद्रास्फीतिर प्रभाव रो निवेशक को सुरक्षा देबाकु चेष्टा करे। प्रायतः बैंक एफडी अपेक्षा भल रिटर्न प्रदान करे। यह एक सरकारी पांठि योजना तेणु टंका हराइबार कौनसी आशंका नहीं। पोस्ट ऑफिस आरडी रो परिपक्वता अवधि 5 वर्ष। भल खबर होउछि 5 वर्ष परे आपण याको आउ 5 वर्ष पय वृद्धि करि परिबे। यार अर्थ होउछि आपण मोट 10 वर्ष पय निवेश करि परिबे। एही योजना केवल संचय प्रदान करे नाही बरং आवश्यक हेले ऋण सुविधा मध्ये प्रदान करे। अकाउंट खोलिबार गोटे वर्ष परे किंबा 12टी किस्ती परे आपण अकाउंट बैलेंस रो 50% पर्यंत ऋण नै परिबे। एही विकल्प आपणको निवेश को क्षति पहुंचाइब नाही एवं जरूरीकालीन परिस्थिति रे उपयोगी होई परिबो। जदि आपणकर लक्ष्य 20 लाख टंकार कर्पस गठन करबा तेबे आपणको दैनिक प्राय 400 टंका संचय करबाको पड़िबो। एहा को पोस्ट ऑफिस आरडी रे प्राय 12,000 टंका मासिक जमा को अनुवाद करे। 5 वर्ष परे योजना को विस्तार करबा आवश्यक केवल सेतेबेले ही एही पर्याप्त कर्पस सृष्टि करि हेबो। आउ मास नुहे 10 मिनिट रे आसिबो किसान क्रेडिट कार्ड टंका। चाषी मानक आर्थिक सहायता प्रदान करबा पय सरकार अनेक योजना चलाइछन्ति। चाषी माने सेमानक फसल उपरे आधारित बैंक एवं समवाय समिति गुड़िकरू आर्थिक सहायता पाइबाकू निश्चित करबा पय किसान क्रेडिट कार्ड व्यवस्था अछि। एही योजना माध्यम रे चाषी माने सेमानकर कृषि जमी पय ऋण पाइ परिबे। या व्यतीत सरकार कृषि क्षेत्र को डिजिटाइजेशन करबा पय अनेक ठोस पदक्षेप नेउछन्ति। एही पदक्षेप रो अंश स्वरूप किसान क्रेडिट कार्ड प्रक्रिया को एबे एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म सहित संयुक्त करा जाउछि। पूर्वरु चाषी मानकु किसान क्रेडिट कार्ड पाइबा पय सप्ताहरु मास पर्यंत एक लंबा प्रक्रिया दे गति करबाकू पड़थला किंतु एबे चाषी माने मात्र 10 मिनिट मध्ये रे एही प्रक्रिया समाप्त करि परिबे एवं ऋण पाइ परिबे। जोगी सरकार किसान क्रेडिट कार्ड प्रक्रिया को एक संपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म रे मध्य संयोजित करुछन्ति। गोटे पटे यह स्वच्छता आनिबा सह कृषक मानक काम को मध्य सहज करिबो। तेबे पूर्वरु चाषी मानकु किसान क्रेडिट कार्ड अधीन रे ऋण पाइबा पय अनेक कार्यालय को जिबाकू पड़थला। सेमानकु सेमानकर जमी मालिकाना डॉक्यूमेंट जांच करबा पय पटवारीको पाखकू जिबाकू पड़थला। एही प्रक्रिया रे प्राय 3 रु 4 सप्ताह समय लागुथला। तेबे डिजिटल प्रक्रिया माध्यम रे चाषी माने किसान क्रेडिट कार्ड पय आवश्यक डॉक्यूमेंट जेपर कि जमी मालिकाना प्रमाणपत्र आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक अपलोड करी मात्र किछि मिनिट मध्ये रे एही ऋण सहज रे पाइ परिबे। स्कीम रु कटिला ना आउ मिलिबनी पेंशन टंका। राज्य सरकारको बड़ निष्पत्ति। एही मानको ना स्कीम रु कटा जायछि। एही महिला को आउ मिलिबनी पेंशन टंका सरकारी स्कीम रु हटिगला ना। केंद्र सरकार महिला जीवन उन्नति पर अनेक सरकारी योजना चलाइछन्ति। एही योजना गुडी को चलाइबा पछरे सरकारଙ୍କର उद्देश्य होछि महिला मानक आर्थिक भाव में स्वाधीन करबा। जदि आपण जने महिला तेबे एही खबर आपणक पय बेस गुरुत्वपूर्ण। तेबे दिल्ली सरकार महिला को एक बड़ झटका दैछन्ति। महिला सशक्तिकरण योजना अधीन रे दिल्लीर महिला माने 2500 टंका पाउथिले।
ମହିଳାମାନେ ଯୋଜନାର ଏହି କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ବିଧବା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ସରକାର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ ନ କରି ମଧ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ସରକାର ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ବିଧବା ପେନ୍ସନ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ସେମାନେ ପୁନର୍ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଏହି ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ 18ରୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସର 63,844 ମହିଳାଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କିଛି ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାରେ ଠକେଇ ଭାବରେ ଲାଭ ନେଉଥିଲେ। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମହିଳା ଯୋଜନାରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର, ବିଧବା ଓ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ଅବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସିକ 2,500 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ 18ରୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3.99 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ। ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସରକାର ଏକ ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇ 63,000ରୁ ଅଧିକ ନାଁକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 12,291 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କର ଏହି 4ଟି ଭୁଲ ପାଇଁ ଆସିବନି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା, ଲିଷ୍ଟରୁ କଟିଯିବ ନାଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଏହି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ସାରା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ସର୍ବବୃହତ ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 3ଟି ସମାନ କିସ୍ତିରେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ନଭେମ୍ବର 2025ରେ 21ତମ କିସ୍ତି ସଫଳ ସହିତ ହସ୍ତାନ୍ତର ପରେ ସାରା ଦେଶର ଚାଷୀମାନେ ଏବେ 22ତମ କିସ୍ତିକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି କଠୋର ସରକାରୀ ନିୟମ ଓ ଡିଜିଟାଲ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି କିସ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ KYC ଏବଂ ଜମି ବିହୀନ ଭଳି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରଣ କରିନଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାଜନକ ହୋଇପାରେ। ତେବେ 2026 ଫେବୃଆରୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କିସ୍ତିର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା 2,000 ଟଙ୍କା ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇପାରିବ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ସେହି 4ଟି ନିୟମ? ଯେଉଁ 4ଟି ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଯେଉଁ 4ଟି ନିୟମ ଯଦି ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲିଷ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ କଟିଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି KYC। ଯଦି ଆପଣ KYC ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ PM କିଷାନ ଯୋଜନାରୁ କଟିଯାଇପାରେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କର ବିବରଣୀ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି ଭୁଲ ରହିଛି, ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହେଇନି, ଆକାଉଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇନି, ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିନା ପରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ PM କିଷାନ ଯୋଜନାରୁ କଟିଯାଇପାରେ। 3ରେ ହେଉଛି ଜମି ରେକର୍ଡ। ଯଦି ପୋର୍ଟାଲରେ ଜମି ରେକର୍ଡ ହୋଇନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ PM କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ନିୟମିତ ତଦାରଖ, ସମୟ ସମୟରେ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବା ଯେକୌଣସି ରିଜେକ୍ସନ ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ନିୟମିତ ତଦାରଖ ନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ସନର କାରଣ ଜାଣି ନପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆସିନପାରେ କିମ୍ବା ନାଁ ମଧ୍ୟ କଟିଯାଇପାରେ। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ଗହମକୁ ନେଇ ନୂଆ ନିୟମ। ବଦଳିଲା ରାସନ କାର୍ଡ ନିୟମ। ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ନିୟମ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା କାହିଁକି ଲାଗୁ ହେଲା, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଭାରତର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ରାସନ କାର୍ଡ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାସନ କାର୍ଡ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସରକାର ରାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସହଜ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ କାର୍ଡ ଧାରକମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ତେବେ ଏହି ନୂଆ ନିୟମକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାର ସରକାରୀ ରାସନରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା, ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ ଅଭାବ ଏବଂ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞାନ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସରଳ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ନୂଆ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସହିତ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକମାନେ ଅନେକ ସ୍ତରରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି।
ପାଇଛନ୍ତି। ରାସନ ପାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ସହଜ ହେବ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅସୁବିଧା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କର ବୋଝ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତେବେ ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏବେ ଆହୁରି ସରଳ କରାଯାଇଛି। ଇକେୱାଇସି ସମାପ୍ତ କରିନଥିବା ଲୋକମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ଏବଂ ସହଜ ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ବୃଦ୍ଧ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତେବେ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଇକେୱାଇସି କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ମାଗଣା ରାସନ ବଣ୍ଟନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିଛି। ୱାନ୍ ନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ରାସନ କାର୍ଡର ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଛି। ସେପରି କିଏ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏହି ନୂଆ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଗରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରକୁ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ଦେବ। ସୀମିତ ଆୟ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକମାନେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେବଳ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ରାସନ ଅଫିସରେ ଯାଇ ଏହାକୁ କରାଇପାରିବେ। ବାହାଘର ପରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ। ଏଣିକି ବାହାଘର ବେଳେ ମିଳିବ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା କିଏ ଦେଉଛି, କାହିଁକି ଦେଉଛି, କେଉଁମାନେ ପାଉଛନ୍ତି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବିବାହ କରୁଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଜନାକୁ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟ ଯୋଜନା କୁହାଯାଏ। ଏହା ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୌଣସି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନ ହୋଇ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ କାହାକୁ ବିବାହ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଏହି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳୁଛି। ଏହି ଯୋଜନା 2013 ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ଆସୁଛି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ସାଥୀ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିସହିତ ବିବାହ ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ 1955 ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାପ୍ତ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏନ୍ଇଏଫ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ବାକି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଫ୍ଡିରେ ଜମା କରାଯାଏ। 3 ବର୍ଷ ପରେ ଦମ୍ପତି ସୁଧ ସହିତ ଏହି ପରିମାଣ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଗ୍ରହୀ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ambedkarfoundation.nic.in ରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ବିବାହ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଦଳିତ ସାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଏହା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିବାହ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ, ସେମାନେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ବିବାହିତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରୁଥିବା ଏକ ଶପଥପତ୍ର, ଏକ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ମିଳିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ବିବରଣୀ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ ଓ ପାରାଦୀପ ହେବ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର, ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ ଓ ପାରାଦୀପ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଲୋକସେବା ଭବନ କନଭେନସନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ ଓ ପାରାଦୀପ BCPPER ଅଧୀନରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଐତିହ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ଭାରତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ଓ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ହବ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୀତି ଆୟୋଗର CEO BVR ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଓ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଓ ନୀତି ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟ ରାଜୀବ ଗୋବା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ କଟକ, ପୁରୀ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଓ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ହେଲା ରେଟ୍। ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଓ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ। ଲଗାତାର 2 ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ସୁନା ଓ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ପୁଣି ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 2,890 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,56,600 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିଭଳି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 2,650 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି 1,43,550 ଟଙ୍କାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ରୂପାରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ 5,000 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି 2,85,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୁନା ରୂପାର ଏହି ଆକସ୍ମିକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗତିକୁ ନେଇ କ୍ରେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିବେଶକମାନେ ଏହାକୁ ବୁଲିୟନ ବଜାରର ନୂଆ ଶକ୍ତିର ସଂକେତ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ଓ ବଡ଼ କ୍ରୟ ଯୋଜନା କରୁଥିବା କ୍ରେତାମାନେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ। ବଜାର ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚାହିଦା ଓ ମୁଦ୍ରା ମୂଲ୍ୟର ଉଠାବଢା ଦେଶୀୟ ବଜାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମା ହେଲେ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଏ ଯୋଜନା। ସରକାର ସାରା ଦେଶରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଉଛି। ଦେଶରେ ଅନେକ ମହିଳା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କମ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଥିବାରୁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦେୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେବଳ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଝିଅ ହୋଇଥାଏ। ସରକାର 6,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆବେଦନ ବିନା ସେମାନେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଏହି ରାଶିକୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି 3,000 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା 2,000 ଟଙ୍କା। ସେପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଝିଅ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମର 270 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅନୁରୋଧ ବାହାନାରେ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନେଇପାରେ ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ ଯେବେଠାରୁ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲାଣି, ସେବେଠାରୁ କେତେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହି ଆସୁଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ କେବଳ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ନାଟକ କରୁଛି ଓ ନିଶ୍ଚୟ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ପଲଟିଯିବା। ଏପରିକି ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର କହିଥିଲେ ଯେ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନେବା ପାକିସ୍ତାନର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଖେଳିବ ପାକିସ୍ତାନ। ଆଉ କେତେକ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଫେବୃଆରୀ 12ରେ ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପତ୍ର ଆଇସିସିକୁ ପଠାଯାଇ ନାହିଁ। ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇବାର ସଂକେତ ଦେଲାଣି। ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ବା ପିସିବି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅନୁରୋଧକୁ ଦର୍ଶାଇ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ପାକ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ପତ୍ରକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କଲେ, ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରି ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବା ସହ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାର କିଛିଦିନ ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପିସିବିକୁ ପତ୍ର ଲେଖି ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ କଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ସହିବ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବୋର୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ସାମି ସିଲଭା ସିଧାସଳଖ ମହସିନ ନଭୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଟେଲିଫୋନ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ନଭୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ପୁଣି ଏହି ମାମଲାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯିବେ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅନୁରୋଧକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ। ତେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅନୁରୋଧକୁ ପିସିବି ଖାରଜ କରିଥିବା ଖବରରେ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ସରୁଛି ଅବଧି, ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନି ଧାନ, ଟୋକେନ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ 5,000 ଚାଷୀ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କିଣାରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଟୋକେନ୍ ପାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଚାଷୀର ଟୋକନ ଅବଧି ସରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମାତ୍ର ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ। ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠୁନଥିବା ବେଳେ ଧାନ ବିକିଥିବା 11,000 ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଧାନ ଦେବାର 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଧାନ ବିକ୍ରି ଟଙ୍କା ଯିବ ବୋଲି ସରକାର କହୁଥିବା ବେଳେ ତାହା ପାଣିର ଗାର ହୋଇଛି। ସେପରି ଜିଲ୍ଲାର ଆହୁରି 5,000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଅଦ୍ୟାବଧି ଟୋକେନ୍ ପାଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଜାନୁଆରୀ 5ରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଛି, ହେଲେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାର 20 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ କିଣାଗଲା ନାହିଁ। ମିଲରଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବାରୁ ସେମାନେ ଧାନ ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ। କଟନୀ ଛଟନୀକୁ ନେଇ କିଛି ଦିନ ଧରି ମିଲର ପ୍ରଶାସନ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ଟଣାଉଟରା ଚାଲିବା ପରେ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହେଲେ ପୂର୍ବ ପରି 8ରୁ 10 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟନୀ ଛଟନୀ କରାଗଲା। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସବୁ ମଣ୍ଡିରେ 8ରୁ 10 କିଲୋ ଧାନ କଟନୀ ଛଟନୀ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ସରି ଫେବୃଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି, ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଉଠି ପାରୁନି। ତେଣୁ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକେନ୍ ଅବଧି ମଧ୍ୟ ସରି ସରି ଆସୁଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 2,75,000 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣାଯାଇଥିବା ନେଇ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କହୁଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି 5,000 ଚାଷୀ ଟୋକେନ୍ ନ ପାଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଟାର୍ଗେଟ ଛୁଇଁବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୁଣି ଥରେ କୋର୍ଟକୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍। 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା, ଡାର୍କ ୱେବ୍ରୁ ଆସିଛି ଇମେଲ୍।
कटक जिला एवं दौरा जज कोर्ट को पुणी थे धमकपूर्ण मेल आसी समान मेल आईडी रु एही मेल आसी तेबे डार्क वेरु मेल पठाଯାଇଥିବା तदंत समय जनापड़ी जहाँफल मेलर प्रकृत आईपी इंटरनेट बा प्रोटोकॉल ठाब करने क्राइमब्रांच बड़ आह्वान होछि। जातीय तदंतकारी संस्था सहित प्रोटोकॉल अनुजाई क्राइमब्रांच जोगाजोग रही एही मेल आसवा परे घटनास्थल में क्राइमब्रांच डीजी पहुंची स्थिति समीक्षा करथिले। अन्यपटे बोमा निष्क्रियकारी टीम संधानी कुकुर पहुंची उभय हाईकोर्ट और जिला कोर्ट परिसर में जांच करथिले। सूचना अनुसार जनवरी 8 तारिख में कटक जिला एवं दौरा जज संबलपुर और देवगढ़ कोर्ट को विस्फोरण में उड़ाई देबा पई कुख्यात आतंकवादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तालीम ईमेल नारे एक धमकपूर्ण मेल आसाला। डार्क वेब रे टॉर ब्राउजर व्यवहार करी अपराधी गोष्ठी हटमेल डोमेन क्रू एही धमकपूर्ण मेल पठाइथिले। तेबे नॉर्वे देशर आईपी एड्रेस व्यवहार करी याको खोला जायतिबा क्राइमब्रांच तदंत समय जानिबाकू पाइथिला। तेबे समान धरणर घटना पुणी थरे घटिछि। आंदोलनकारीଙ୍କ ଉପରକୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରଡୋଲ ଛକରେ ଘଟିଥିବା ଶୋଚନୀୟ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବେ ଏକ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ମଦ୍ୟପ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ପୁଅ ଥିବା ନେଇ ଏବେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ଭଲ୍ଟି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଦମ୍ପତି ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଧକ୍କାରେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଭଲ୍ଟିପଟୁ ଏକ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ିରେ 4 ଜଣ ଯୁବକ ମଦ ପିଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ହାଇଡ୍ରାମା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଜଣକ ଅମାନିଆ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରୋଶ ଆହୁରି ବଢ଼ିଥିଲା। ତେବେ ମଦ୍ୟପଙ୍କ ଏଭଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ସହ୍ୟ ନ କରି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଏହି ସମଗ୍ର ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ଉକ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ତେବେ ପୁଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। विपुल परिमाणर कफ सिरप जबत। सोनपुर पुलिस को बड़ सफलता। विपुल परिमाणर कफ सिरप जबत करने सह घटनार जनकू गिरफ करिछि पुलिस। पुलिसर चढ़ाऊ बेले 3 जण फेरार हो जाइतिबा बेले 2टी गाड़ी मध्य जबत होइछि। तेबे 2टी गाड़ी रे कफ सिरप चालन हेउथबा विशेष सूत्रରୁ खबर पाई फिल्म स्टाइल रे पीछा करथिला रामपुर पुलिस। सुवर्णपुर जिला डुंगरीपाली ब्लॉक रामपुर थाना साहजवाहल गाँ निकट में मजिस्ट्रेट को उपस्थित रे बोलेरो पिकअप और होंडा सीवी कार को 9000 बोतल कफ सिरप जबत करा जायछि। एथिसहित कफ सिरप माफिया बरगड़ जिला सतलामा गाँवर गुलशन साहू को गिरफ करिछि पुलिस। 2टी गाड़ी को मध्य जबत करी अधिक तदंत जारी रखिछि रामपुर पुलिस। ट्रेड डील पर फ्रेमवर्क जारी। ट्रम्प को धन्यवाद देले मोदी। भारत अमेरिका वाणिज्य चुक्तिर मध्यवर्तीकालीन रूपरेख प्रकाश पाई। वाणिज्य चुक्तिर फ्रेमवर्क रे रूस तैल आमदानी रे भारत उपर लागिथिबा 25% शुल्क हटाइछन्ति डोनाल्ड ट्रम्प। या सहित दुई देश मध्य व्यापक द्विपाक्षिक बुझामणार अंतिम रूप देवा दिगरे नुआ गति मिलिछि। टैरिफ उत्तेजना मध्य शेष होइछि। दुई देश एक मिलित बयान जारी करिसेंति। संयुक्त देश अमेरिका एवं भारत एही फ्रेमवर्क रे शीघ्र लागू हेबो। इकोनॉमिक रिजियन शुभारंभ कले मुख्यमंत्री। भुवनेश्वर कटक पुरी पारादीप इकोनॉमिक रिजियन योजनार शुभारंभ कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। लोकसेवा भवन रे योजनार शुभारंभ करा जायतिला। या पूर्व मुख्यमंत्री एक्स रे पोस्ट करी सूचना दे कहिथिले जे भित्तिभूमिर सर्वांगीन विकास माध्यम एक समृद्ध ओडिशा गठन आम सरकार प्रमुख लक्ष्य। एही दिगरे नीति आयोग सहयोग रे प्रस्तुत भुवनेश्वर कटक पुरी पारादीप इकोनॉमिक रिजियन योजना राज्यर भित्तिभूमि और अर्थनीति क्षेत्र में एक नूतन जुगर सूत्रपात करने को जाउछि। एही क्रम में लोकसेवा भवन ठारे एक स्वतंत्र कार्यक्रम में एक गुरुत्वपूर्ण आर्थिक रोडमैप शुभारंभ करा जायतिला। सहरांचल में आउ रहिबो नाही भड़ा टेंशन। सहरी गरीबों को भड़ा घर देवे सरकार।
ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଘର ଭଡ଼ା ଟେନସନ୍। ଏଣିକି ସହରୀ ଗରିବଙ୍କୁ ଭଡ଼ାରେ ଘର ଦେବେ ସରକାର। ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥିବା ସରକାରୀ ଘରକୁ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ଆବାସ ଯୋଜନା 2.0 ଅଧୀନରେ ଏହି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସହରରେ ରହୁଥିବା ଗରିବ ଲୋକ, ବାହାରକୁ ଆସି କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ, ଶିଳ୍ପ ଶ୍ରମିକ, କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତୁରନ୍ତ ନିଜର ଘର କିଣିବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଶସ୍ତାରେ ଭଡ଼ା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଖାଲି ଓ ଅବ୍ୟବହୃତ କୋଠା ବାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। ଏହି ପୁରୁଣା କୋଠା ବାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ମରାମତି କରାଯାଇ ବାସୋପଯୋଗୀ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଥିରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ବାବଦରେ ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ 2ଟି ମଡେଲରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଭଡ଼ା ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମେ ସରକାରୀ ଘରକୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ଭଡ଼ା ଦିଆଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଘର ତିଆରି କରି ଗରିବଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଦେବେ। ରାଜଧାନୀରୁ ପୁଣି ଜଣେ ନକଲି ଡାକ୍ତର ଗିରଫ। ନିଜକୁ ଡାକ୍ତର ଦର୍ଶାଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରିଥିବା ନକଲି ଡାକ୍ତର ଗିରଫ। ନକଲି ଡାକ୍ତର ସରୋଜ ମିଶ୍ର ଉରଫ ଭବାନୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପୋଲିସ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଡାକ୍ତର ଦର୍ଶାଇ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଜଣେ ମହିଳା ମେଡିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତର ମେଟ୍ରିମୋନିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥିଲା। ନିଜକୁ ପୁନେରେ ଡାକ୍ତର ଥିବା କହି ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇଥିଲା। ପରେ ନକଲି ଡାକ୍ତର ସରୋଜ ନିଜ ସାଙ୍ଗର ମାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲା। ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଫୋନ୍ ପେ ଜରିଆରେ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 1,30,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ମାଗିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିଲା ସରୋଜ। ଏନେଇ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ତଦନ୍ତ କରି ନକଲି ଡାକ୍ତରକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ମାମଲା ଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସୀମାରେ 3 ନକ୍ସଲ ନିହତ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗଡ଼ଚିରୋଲିରେ ଚାଲିଥିବା ବଡ଼ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ସ୍ଥଳରୁ ଆଉ 2 ନକ୍ସଲଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମୃତଦେହର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା 3କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଏକ AK-47 ଏବଂ ଏକ ସେଲ୍ଫ ଲୋଡିଂ ରାଇଫଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। 3 ନିହତ ନକ୍ସଲଙ୍କ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ବେଳେ ଜଣେ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗଡ଼ଚିରୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଗଡ଼ଚିରୋଲି ଏବଂ ନାରାୟଣପୁର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆବୁଝମାଦର ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ଚାଲିଛି। ଅପରେସନ ସମୟରେ ନକ୍ସଲମାନେ ପ୍ରଚୁର କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୂଖଣ୍ଡର ଦୁର୍ଗମତା ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କରିଛି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ କର୍ଡନ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି। 4ଟି ଅତିରିକ୍ତ C-60 ୟୁନିଟ୍, ଏକ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସନ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପାହାଡ଼ର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅଧିକ ନକ୍ସଲ ଲୁଚି ରହିପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ନାଣ୍ଡୁଙ୍କ ପିଛା ଛାଡୁନାହିଁ ବିବାଦ। ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଧଳ ଓରଫ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କ ପିଛା ଛାଡୁନି ବିବାଦ। ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦର ଅଡୁଆ ସୂତାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ମାଲିକ। କଳାକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ନରୁମରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ସାଇ ସତ୍ୟଜିତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମା ପଦ୍ମିନୀ ଦାସ। ଏନେଇ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିପାଟଣା ଥାନାରେ ଏତଲା ଲେଖିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ତୁଳସୀ ନାଟ୍ୟଗଣର ମାଲିକ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଖଳନାୟକ ସାଇ ସତ୍ୟଜିତଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି। 5ରୁ 6 ଦିନ ହେଲା ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରୀନ ରୁମକୁ ଆସି କାମ କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ମାନସିକ ଚାପ ସହି ନପାରି ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଥୀ କଳାକାରମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ସକାଳୁ ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ପୁଅକୁ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଆଣିଥିଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ମା ପଦ୍ମିନୀ ଦାସ ଏତଲାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନରେ ନମାଜ ସମୟରେ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ, 15 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦରେ ଏକ ଶିଆ ଧର୍ମସ୍ଥଳ ଭିତରେ ଜଣେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ନିଜକୁ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଖବରକାଗଜ ଡନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅତି କମ୍ରେ 15 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସହରର ଶାହବାଜ ଟାଉନ ଅଞ୍ଚଳରେ ତରलाई
ଇମାମବାରରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଇସଲାମାବାଦରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ସିଧା ଧର୍ମସ୍ଥଳର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ତାରିକ ଫଜଲ ଚୌଧୁରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଇସଲାମାବାଦରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଜୀବନହାନି ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ଏପରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣା ଦେଶ ଏବଂ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି, ସହିଷ୍ଣୁତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।